Hello student, now this is my second lecture. Now lecture number second, date 22 September 2020. Now in previous lecture we have to studied the what is meant by unit and physical quantity in chapter units and measurements. Units and measurements. Now in previous lecture we have to learn about the physical quantity. Now once again I repeat in very short, the quantity which can be measured is called as physical quantity, or any measurable quantity is called as the physical quantity. The physical quantity is generally expressed a number and unit, but that unit should be proper or standard. Now once you may give the unit of any physical quantity, that unit should be standard. Which unit is said to be standard if the unit can satisfy the four conditions which already detail studied in yesterday's lecture. The first condition is it is invariable. Second one is it is easily reproducible. Third one is it is inversely accepted, and fourth one is it is easily available. Now the standard used for measurement of a physical quantity. The standard माझ्यासोबत लिहू नका, समजून घ्या, मी काल पण आपल्याला सांगितलंय. The standard used for measurement of a physical quantity is called as unit. What is meant by unit? The standard used for measurement of a physical quantity is called as unit, and the unit is said to be standard if it is invariable, it is easily reproducible, it is inversely accepted, and fourth one is the easily available. If any unit can satisfy these four conditions, then you may say that such a unit is standard. Now as concerned to physics point of view, now in physics you may measure the number of physical quantities. As we know that physics is totally depends upon measurement, and any measurement can be expressed in terms of a proper unit and number. That number is also said as the magnitude. Now in physics you may measure the different physical quantities with the help of different instrument, or the number of physical quantities which can be measured in physics is quite large. Therefore it is necessary to divide all the physical quantities into groups. Now as concerned to physics point of view, all the physical quantities are mainly classified into two groups. Now this is the physical quantity. Now these physical quantities are
mainly divided into two: fundamental quantity and second one is the derived quantity. Now our next question is, which quantities are called as the fundamental quantity and which quantities are called as the derived quantity. आजचं माझं सेकंड लेक्चर आहे. काल आपण खूप सावकाश घेतलेलं आहे. आज थोडीशी मी स्पीड वाढवतोय, तर माझ्या स्पीडसोबत आपण कृपा करून समजून घ्या. आणि कुठलाही डाऊट आला, कुठली शंका आली तर आपण कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकताय किंवा माझा सेल नंबर आपल्याकडे आहे. आपण डायरेक्ट कॉल करून जरी मला विचारलं तरी काही हरकत नाही, कारण लेक्चरर और टीचर इज द 24 hours लेक्चरर और टीचर. तो 24 तास शिक्षक असतो. तर त्यामुळं बिनधास्तपणे आपण कुठलीही शंका ॲज कन्सर्न टू सब्जेक्ट पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपण मला विचारू शकताय. तर थोडी आपण थोडं स्पीड वाढवूयात. फार पण काही अजून वाढवायची नाही आहे. तुम्हाला जसं पचेल, जसं समजेल आपण त्या पद्धतीनं जाऊयात. आपली स्पीड किती कमी आहे किंवा किती जास्त आहे याला फार महत्त्व नाही आहे. तुम्हाला समजणं, प्रत्येक भाग प्रॉपरली, प्रत्येक आर्टिकल प्रॉपरली, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. तर बघा, मी परत एकदा काय सांगतोय की जे मोजल्या जातं त्याला फिजिकल क्वांटिटी म्हणायचं. मोजलं की ते नंबर आणि युनिटमध्ये येतं. युनिट देताना ते कसं असावं? स्टँडर्ड असावं. तर स्टँडर्ड कशाला म्हणायचं? ते इनव्हेरिएबल असावं, म्हणजे इट डज नॉट चेंज विथ प्लेस अँड टाईम. ते इझिली रिप्रोड्यूस करता आलं पाहिजे, म्हणजे ते एका सिस्टीममधून दुसऱ्या सिस्टीममध्ये कन्वर्ट करता आलं पाहिजे. ते संपूर्ण जगानं स्वीकारलं पाहिजे आणि ते इझिली अवेलेबल पण झालं पाहिजे. ते इझिली रिप्रोड्युसेबल याचा अर्थ आपल्या बाबतीतसुद्धा आपल्याला घेता येतो. मी तुम्हाला शिकवलं आहे, तर शिकवलेला भाग परीक्षेत विचारल्यानंतर तुम्हाला तो पुटअप करता आला पाहिजे. आणि पुटअप केला की तुम्हाला मार्क्स पडणार आहेत, तुम्हाला यश मिळणार आहे. म्हणजे तुम्ही जे काही शिकलात ते तुम्हाला काय करता आलं पाहिजे? कन्वर्ट करता आलं पाहिजे. काय करता आलं पाहिजे? नाहीतर सरांनी शिकवलेलं समजतंय पण मला लिहिताच येत नाही किंवा मला मांडताच येत नाही, तर मग त्या स्टँडर्ड होणार नाही. जे आपल्याला जमतं ते आपल्याला एक्सप्रेस करता येणं, म्हणजे कन्वर्ट करता येणं. मला जे फिजिक्स येतं थोडंफार, तर ते मला तुम्हाला व्यवस्थितपणे सांगता आलं पाहिजे. तुमच्या एज ग्रुपला मॅच होईल या पद्धतीनं मला शिकवता आलं पाहिजे. तुमच्या लेवलला मला जाता आलं पाहिजे, तर ते स्टँडर्ड होणार आहे. अन्यथा होणार नाही. म्हणजे इझिली रिप्रोड्युसेबल जे तुम्ही वर्षभर शिकणार आहात हे तुम्हाला परीक्षेमध्ये पुटअप करता आलं पाहिजे. बरोबर आहे का नाही? तर ते स्टँडर्ड होईल. ते संपूर्ण जगानं काय केलं पाहिजे? स्वीकारलं पाहिजे आणि ते अवेलेबल पण झालं पाहिजे. तर असा फिजिकल क्वांटिटीचा नंबर कसा आहे? फिजिक्समध्ये खूप आहे. आपल्याला नंबर ऑफ क्वांटिटी फिजिक्समध्ये मोजायच्यात. आपण मोजत असतो. मग एकदा जर नंबर वाढला, म्हणजे संख्या त्याची जर वाढली, तर त्याला ग्रुपमध्ये आपल्याला डिव्हाइड करावं लागतं. आता बघा, 11वी सायन्सला आपल्याकडे समजा 400 ॲडमिशन झालेत, तर सगळ्या 400 मुलांना एकाच वर्गात बसून चालेल का? नाही आहे. तर त्यासाठी आपल्याला डिव्हिजन्स करावं लागतील. बरोबर आहे का नाही? आत्ता पण आपण व्हॉट्सअपवरती 2 ग्रुप केलेले आहेत, 11 सायन्स बॉईज, 11 सायन्स गर्ल. इफ नंबर इज लार्ज then it is necessary to classify that number into small groups. Is it right? Now, as concerned to physics point of view, the number of physical quantities are quite large. Therefore, these physical quantities as concerned to physics point of view are mainly classified into two: fundamental quantity and derived quantity. बघा, समजून घ्या. फिजिकल क्वांटिटी किती प्रकारच्या? 2 प्रकारच्या. पाठ झालं पाहिजे वर्गातच, आणि लेक्चर झाल्यानंतर तुम्ही समराईज करून स्वतःहून नोट्स प्रिपेअर करायच्यात. आपल्याला आज काय समजलं, आणि माझा तर तुम्हाला आग्रह राहील, खरं तर मी काल तुम्हाला सांगायचं विसरलो, तर पहिल्या लेक्चरपासनं शेवटच्या लेक्चरपर्यंत तुम्ही ज्यावेळेस सगळे लेक्चर संपतील त्यावेळेस तुम्ही नोटिंग करायला शिका. किंवा पहिल्या लेक्चरला कोणते सर आले, कोणता सब्जेक्ट, काय शिकवलं आणि आपल्याला त्याच्यातलं काय समजलं नाही. तर ह्या सगळे पॉईंट्स तुम्हाला काढता आले पाहिजेत. आणि जे मुद्दे आपल्याला समजले नाहीत तर ते कन्सल्ट टीचरशी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून विचारू शकताय. तर सगळ्या शिक्षकांचे सुद्धा सेल नंबर आपल्याला देण्याची व्यवस्था मान्य प्राचार्यांच्या परवानगीनं मी करेन, जेणेकरून आपल्याला कुठलीही अडचण येणार नाही आहे. मग फिजिकल क्वांटिटी किती प्रकारच्या? 2 प्रकारच्या, फंडामेंटल क्वांटिटी आणि डिराइव्ड क्वांटिटी. तर हे टिपण मात्र काढायला विसरू नका.
पहिल्या तासाला कोणते सर आले, काय शिकवलं, दुसऱ्या तासाला कोणते सर आले, काय शिकवलं, तिसऱ्या तासाला कोणते सर आले, काय शिकवलं, त्यांचा विषय कोणता, त्यांचा टॉपिक कोणता. तर हे सगळं तुम्हाला आणि ते शिकवलेलं त्यांनी काय काय शिकवलं हे न बघता तुम्हाला लिहून काढता आलं पाहिजे. आणि जे समजणार नाही ते तुम्हाला पुन्हा टेक्स्टबुकमध्ये बघा किंवा संबंधित शिक्षकाला कॉल करून विचारा की सर हा मुद्दा तुम्ही सांगितला पण मला समजलेला नाही, जर प्लीज सर रिपीट अगेन, मला थोडं सांगाल तर बरं होईल. फक्त आपली भाषा थोडीशी नम्र ठेवायची. आपण नम्र वागलो की सगळ्या गोष्टी आपल्याला साध्य करता येऊ शकतात. कारण शिक्षकाचा रिस्पेक्ट करणं विद्यार्थ्याचं आद्य कर्तव्य आहे आणि कुठलाही आमच्यातला शिक्षक आपला उपमर्द करणार नाही याची मी खात्री बाळगतो. फक्त एखाद्या वेळेस तुम्ही कॉल केला आहे, शिक्षक कुठे प्रवासात असतील किंवा कॉलेजच्या कुठल्या कामात असतील, त्यावेळेस ते त्यांनी कॉल घेतला नाही तर आपण नंतर कॉल करू शकता किंवा आपल्याला सर केव्हा वेळ आहे त्यावेळेस मी आपल्याला कॉल करेन आणि मला तेवढी शंका माझी दुरुस्त करून द्या. ओके, तर आपल्याला कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही याची दक्षता सगळं महाविद्यालय घेईल. पण आपल्याकडनं पण तशा आउटपुटची अपेक्षा आहे. तर फिजिकल क्वांटिटी किती प्रकारच्या, 2 प्रकारच्या, फंडामेंटल क्वांटिटी आणि डिराइव्हड क्वांटिटी. फिजिक्स कंटिन्युटी कधी सोडत नाही, एकावरती एक अवलंबून. मग पुढचा तुमचा प्रश्न काय असेल, व कोणत्या क्वांटिटीला फंडामेंटल म्हणायचं, कोणत्या क्वांटिटीला डिराइव्हड म्हणायचं. आता समजून घ्या. A physical quantity which is totally independent for their measurements is called as फंडामेंटल क्वांटिटी. त्याच्या नावातच अर्थ बघा, फंडामेंटल, बेसिक. दी फंडामेंटल क्वांटिटी ऑल्सो कॉल्ड ॲज बेसिक क्वांटिटी. तर फंडामेंटल क्वांटिटीचं मोजमाप घेण्यासाठी ती क्वांटिटी दुसऱ्या कोणत्याही क्वांटिटीवरती अवलंबून असत नाही. तर ती कशी आहे, इंडिपेंडंट आहे. कशी आहे, फिजिकल क्वांटिटी विच इज टोटली इंडिपेंडंट फॉर देअर मेजरमेंट. इंडिपेंडंट म्हणजे स्वतंत्र असणे. इंडिपेंडंट असणं म्हणजे स्वतंत्र असणे. म्हणजे थोडक्यात उदाहरण बघा, मी कसं आहे, इंडिपेंडंट आहे, मी 4 पैसे कमवतोय त्यामुळे मी कोणावर फार काय अवलंबून नाही आहे. पण तुम्ही मात्र कसे आहात, तुम्ही डिपेंडंट आहात. तुम्ही कशा आहात, डिपेंड. तुम्ही आईवडिलावरती, काका काकूवरती किंवा तुमच्या फॅमिलीवरती तुम्ही अवलंबून आहात. तुम्ही अजून काही 4 पैसे कमवत नाही, म्हणजे यू आर द डिपेंडंट, आय एम द इंडिपेंडंट. समजलं ना तुम्हाला याचा अर्थ. ए फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज टोटली इंडिपेंडंट फॉर देअर मेजरमेंट इज कॉल्ड ॲज फंडामेंटल क्वांटिटी. मग डिराइव्हड क्वांटिटी कशी क्वांटिटी, a quantity which is depend upon one or more than one fundamental quantity. A derived quantity which is totally depend upon one or more than one fundamental quantity. एक किंवा एकापेक्षा अनेक फंडामेंटल क्वांटिटीवरती जी क्वांटिटी अवलंबून आहे, डिपेंडंट आहे, त्याला म्हणायचं डिराइव्हड क्वांटिटी. आता तुमचंच उदाहरण परत घेऊयात. आता बघा, काही काही ठिकाणी कसं असतं, फक्त वडीलच कमवतात, आई घरी असते. पण तुम्ही कुणावर अवलंबून आहात, वडिलावरती. काही काही ठिकाणी आई आणि वडील दोघंही सर्व्हिस करतात, म्हणजे तुम्ही कुणावर अवलंबून आहात, आई आणि वडिलावरती. काही ठिकाणी कसं असतं, जॉईंट फॅमिली असते, आजोबा आजी काका काकू आणि बरेचसे त्यातले फॅमिली मेंबर कमवत असतात आणि सगळे एकत्रच असतात. तर त्यावेळेस तुम्ही कुणावर अवलंबून आहात, आई वडील काका काकू आजोबा आजी. म्हणजे वन ऑर मोर दॅन वन फंडामेंटल क्वांटिटीवरती जी क्वांटिटी अवलंबून आहे तिला म्हणायचं डिराइव्हड क्वांटिटी. काय म्हणायचं, डिराइव्हड क्वांटिटी. लक्षात आलं का? परत एकदा बघा, जी क्वांटिटी मोजल्या जाते तिला फिजिकल क्वांटिटी म्हणायचं. ती मोजली की काय मध्ये येणार, नंबर आणि युनिट. युनिट कसं असावं, स्टँडर्ड असावं. स्टँडर्ड कशाला म्हणायचं, इनव्हेरिएबल, रिप्रोड्युसेबल, युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड आणि इझिली अवेलेबल असेल तर त्याला स्टँडर्ड म्हणायचं. द स्टँडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ॲज युनिट. नाउ ऑल these physical quantities as concerned to physics point of view are mainly divided into 2 groups, fundamental quantity and
derived quantity. A quantity which is totally independent for their measurement is called as fundamental quantity, and a quantity which is totally depend upon one or more than one fundamental quantity is called as derived quantity. And the unit of fundamental quantity, is called as fundamental unit, and the unit of derived quantity is called as derived unit. Now, if any physical quantity can be expressed in terms of number and unit, मग जर फिजिकल क्वांटिटीची संख्या जास्त असेल तर युनिटची पण संख्या कशी असेल, जास्त असेल. तर ॲज कन्सर्न टू फिजिक्स पॉईंट ऑफ व्यू, यू मे यूज देर आर 3 system of units. The first is the CGS, second one is the FPS, third one is the MKS. Remember that these are the 3 system of units. हे तुम्हाला 8वी 9वीला कुठेतरी झालेलं आहे. नाउ these are the 3 system of unit. आता बघा, लेक्चर झाल्यानंतर सगळे लेक्चर संपल्यानंतर तुम्हाला लगेच लिहिता आलं पाहिजे, व सरांनी आज काय शिकवलं, कुठल्या फिजिकल क्वांटिटी किती ठिकाणी विभागल्या जातात, 2 ठिकाणी. मग कोणत्या 2? फंडामेंटल, डिराइव्ड. फंडामेंटल कोणाला म्हणायचं, त्या इंडिपेंडंट पाहिजे. डिराइव्ड कोणाला म्हणायचं, त्या एक किंवा एकापेक्षा अनेक फंडामेंटल क्वांटिटीवरती अवलंबून असतील. जी क्वांटिटी फंडामेंटल आहे त्याला त्या युनिटला काय म्हणायचं, फंडामेंटल युनिट. जी क्वांटिटी डिराइव्ड आहे तिला काय म्हणायचं, त्याचं युनिटला काय म्हणायचं, डिराइव्ड युनिट. मग ह्या युनिट आलं की युनिटच्या सिस्टीम किती आहेत, 3 आहेत. किती आहेत, 3. मग कुठली, CGS, FPS, MKS. The C implies centimeter, G for gram, S for second. Now in CGS system, centimeter is the unit to measure the length, gram is the unit to measure the mass, and second is the unit to measure the time. Now FPS, foot, pound, second. Foot, pound, second. Foot is the unit to measure the length, pound is the unit to measure the mass, and second is the unit to measure the time. MKS, meter, kilogram, and second. Now meter is the unit to measure the length, kilogram is the unit to measure the mass, and second is the unit to measure the time. Now in any system the time is measured by second. Okay. Now FPS system is generally used in Britain. फूट, पाऊंड, सेकंद. तर याचा अर्थ तुम्हाला थोडासा माहीत आहे. आपल्या घरातले कोणी नातेवाईक वगैरे, एखादं लहान बाळ जर आपल्या घरात जन्मायला आलं दवाखान्यामध्ये वगैरे, तर डॉक्टर किंवा नर्सला आपले घरातले जे मोठे माणसं असतात ते विचारतात, बाबा बाळ कसं आहे, बाळाचं वजन कसं आहे. तर डॉक्टर जनरली असं सांगतात, बाबा 3.2 पाऊंड आहे, 2.25 पाऊंड आहे, 2.5 पाऊंड आहे, 2.25 पाऊंड आहे. असं कधी म्हणत नाही 3 किलो आहे, 4 किलो आहे, 5 किलो आहे. लक्षात घ्या, पाऊंड इज द युनिट टू मेजर द मास. पाऊंड इज द युनिट टू मेजर द मास. किलोग्रॅम इज द युनिट टू मेजर द मास. पण जनरली हे पाऊंड हॉस्पिटलमध्ये वापरतात, पाऊंड बाळाचं वजन वगैरे घेण्यासाठी. फूट इज द युनिट टू मेजर द लेंथ. पण आता मग कुठं CGS सिस्टीम वापरली जाते, कुठं FPS वापरली जाते, कुठं MKS वापरली जाते. आणि लक्षात घ्या, CGS आणि MKS दोन्ही सिस्टीम एकसारख्याच आहेत. दोन्हीमध्ये फक्त बदल एवढा आहे, द युनिट इन CGS सिस्टीम आर स्मॉलर ॲज इन MKS सिस्टीम, और वाइस वर्सा द युनिट ऑफ MKS सिस्टीम आर लार्जर दॅन द युनिट इन CGS सिस्टीम. मग बघा, कुठे CGS, कुठे FPS, कुठे MKS. पण आपण युनिटच्या संदर्भात काय शिकलो, तर ते युनिट कसं ॲक्सेप्ट झालं पाहिजे, युनिव्हर्सली. सगळ्या जगानं ते युनिट काय केलं पाहिजे, स्वीकारलं पाहिजे. पण जर जगानं युनिट स्वीकारलं असेल तर सिस्टीम पण सगळ्या जगानं स्वीकारली पाहिजे का नाही. मग ह्या तिन्हीमध्ये अजून एक सिस्टीम, जी सिस्टीम युनिव्हर्सली ॲक्सेप्ट केलेली आहे, आणि त्या सिस्टीमला म्हणायचं SI सिस्टीम. काय म्हणायचं, SI सिस्टीम. नाउ व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ SI सिस्टीम? SI सिस्टीम इज द सिस्टीम ऑफ इंटरनॅशनल युनिट और इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट्स. व्हॉट इज मीन बाय SI? सिस्टीम ऑफ इंटरनॅशनल, आंतरराष्ट्रीय, सिस्टीम ऑफ इंटरनॅशनल युनिट और इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट.
लक्षात घ्या, SI सिस्टीम हे दुसरं तिसरं काही नसून MK सिस्टीमचा हा मॉडिफाईड फॉर्म आहे. SI सिस्टीम इज जस्ट द मॉडिफाईड फॉर्म ऑफ MK सिस्टीम. पण संपूर्ण जगामध्ये MKS म्हणणार नाहीत, FPS म्हणणार नाहीत, CGS म्हणणार नाहीत, पण काय म्हणतील? SI सिस्टीम. काय म्हणतील? SI सिस्टीम. आणि तुम्हाला परीक्षेमध्ये सुद्धा प्रश्न असा येतो, डिफाईन सो अँड सो फिजिकल क्वांटिटी, स्टेट दिअर SI युनिट. स्टेट दिअर SI युनिट म्हणजे SI युनिट आपण द्यायचं आहे. आणि इथून पुढं आपल्याला सगळं SI युनिटवरतीच फोकस करून शिकायचं आहे, कारण जे जगानं स्वीकारले तेच आपल्याला घेऊन पुढं जावं लागेल. तर मला वाटतंय आजच्या तासाला आपण काय काय बघितलं परत एकदा समराईज करतो, कारण फार स्पीडनं आपल्याला जायचं नाही आहे, कारण अजून तुम्ही खूप नवीन आहात. एकदम ताण तुम्हाला यायला नको आहे. हळूहळू तुम्हाला ह्या गोष्टी कळायला लागल्या की आपण पुन्हा स्पीड वाढवूयात. फिजिकल क्वांटिटी जे मोजल्या जातं त्याला फिजिकल म्हणायचं. फिजिकल क्वांटिटी दोन ठिकाणी डिवाईड केली जाते, फंडामेंटल आणि डिराइव्ड. जी फंडामेंटल असते ती इंडिपेंडंट असते, जी डिराइव्ड असते ती एकापेक्षा अनेक फंडामेंटल क्वांटिटीवरती अवलंबून असते. फंडामेंटल क्वांटिटीच्या युनिटला म्हणायचं फंडामेंटल युनिट, डिराइव्ड क्वांटिटीच्या युनिटला म्हणायचं डिराइव्ड युनिट. आणि युनिटच्या ज्या सिस्टीम आहेत त्या मेनली 3 आहेत, CGS, FPS आणि MKS. आणि ह्या 3 सिस्टीममध्ये जी चौथी सिस्टीम हे केलेलं आहे, डेव्हलप केलेली आहे, की जी सिस्टीम संपूर्ण जगानं स्वीकारलेली आहे, आणि त्या सिस्टीमला म्हणायचं सिस्टीम इंटरनॅशनल ऑफ युनिट्स किंवा इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट्स. इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट्स. नाव आता राहिला प्रश्न, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेनली क्लासिफाईड इंटू 2, फंडामेंटल अँड डिराइव्ड. मग बा फंडामेंटल नेमकं म्हणायचं कोणाला आणि डिराइव्ड म्हणायचं कोणाला? तर ह्या दोघांमध्ये गोंधळ करून घेऊ नका. समजून घेताना कन्सेप्ट आता क्लिअर करून घ्या. तर फिजिक्समधल्या ज्या फंडामेंटल क्वांटिटीची संख्या आहे, नंबर लक्षात घ्या. नाव इन फिजिक्स ओनली 7 + 2. In physics, only 7 + 2 are the fundamental quantities. In physics, 7 + 2 are the fundamental quantities. या 7 + 2 पेक्षा, आता मला 9 बेरीज डायरेक्ट म्हणता येते ना, पण तसं नाही, 7 + 2च म्हणायचं. याचा अर्थ मी सांगतो तुम्हाला. Now in physics, only 7 + 2 are the fundamental quantities, and other than these 7 + 2, all are the derived quantities. All are the derived quantities. Now in physics, only 7 + 2 are the fundamental quantities. Now 7 quantities are called as the fundamental quantity, and these 2 are called as the supplementary quantity. This 2 is called as the supplementary. आपण उत्तरपत्रिकावर लिहितो मुख्य उत्तरपत्रिका, आणि त्याला 2 पुरवण्या लावतो आपण, आणि वरच्या पानावर लिहितो 1 + 2 = 3. म्हणजे मुख्य उत्तरपत्रिका 1, पुरवण्या जोडलेली संख्या 2, आणि टोटल 1 + 2 = 3. अगदी तसंच आहे. आपण असं कधी लिहित नाही एकूण उत्तरपत्रिका 3 असं नाही. आपण कसं लिहितोय 1 + 2 = 3, किंवा पुरवणीच लावली नसेल तर 1 + 0 = 1. एकच घेतली असेल तर 1 + 1 = 2. उदाहरणं पण मुद्दाम सोपे घ्यायचे जेणेकरून आपली बेरीज चुकणार नाही. तर इन फिजिक्स ओनली 7 + 2 आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज अँड 2 आर द सप्लिमेंटरी क्वांटिटी. 2 आर द सप्लिमेंटरी क्वांटिटी. मग आता राहिला प्रश्न अजून, मग 7 कोणत्या आणि 2 कोणत्या, आहे का नाही? त्यामुळे डिराइव्ड क्वांटिटी तुम्ही लक्षातच ठेवायची नाही. क्वांटिटी कोणत्या लक्षात ठेवायच्या? फक्त फंडामेंटल आणि ह्या सप्लिमेंटरी. आणि ह्याच्यापेक्षा ज्या वेगळ्या असतील, दुसऱ्या असतील, त्या सगळ्यांना काय म्हणायचं? डिराइव्ड क्वांटिटी. आपल्या कुटुंबात बघा, आता 4 आपण आहे, समजा एका घरात 4 जण राहतात, ते फंडामेंटल क्वांटिटी. एखादा बाहेरून पाहुणा आलाय त्याला म्हणायचं डिराइव्ड क्वांटिटी. लक्षात आलं का? घरातली मेन फंडामेंटल क्वांटिटी, त्याच्यापेक्षा जो वेगळा असेल तो डिराइव्ड क्वांटिटी. तर फिजिक्समध्ये फक्त 7 + 2 आर द फंडामेंटल क्वांटिटी. म्हणजे कुठल्या कुठल्या आहेत बघा, 1, 2, 3. आपला आकडा चुकणार नाही म्हणून आपण अगोदर नंबर टाकून घ्यायचे, 1 to 7. तर फर्स्ट क्वांटिटी आहे मास, second one is the length, third one is the time, fourth one is the temperature, electric current, amount of substance, electric current, amount of
मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स आणि ल्युमिनस इंटेन्सिटी. बघा परत एकदा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स आणि ल्युमिनस इंटेन्सिटी ह्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत. आणि ज्या सप्लिमेंटरी 2 आहेत त्या प्लेन अँगल आणि सॉलिड अँगल. प्लेन अँगल आणि सॉलिड अँगल. प्लेन अँगल, सॉलिड अँगल ह्या सप्लिमेंटरी आणि ह्या 1 to 7 या फंडामेंटल. आणि ह्याच्यापेक्षा जी वेगळी असेल तिला काय म्हणायचं, डिराइव्ड. इन फिजिक्स ओनली 7 + 2 आर द फंडामेंटल. तर फंडामेंटल कशाला म्हणायचं, जी क्वांटिटी मोजण्यासाठी दुसरी कशावरही अवलंबून असत नाही. ओके, तर याच्या पुढचा भाग आपण उद्याला घेऊया. थँक्यू. हॅव अ व्हेरी व्हेरी नाईस डे.